دنیا میں بہت سی لازوال محبت کی داستانیں ہیں جو ازل سے سنی جا رہی ہیں، اور ایسی کہانیاں بھی ہیں جنہیں سن کر انسان کی آنکھوں میں آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بھی کہانی ہے ہیر رانجھا کی زندگی سے لے کر ان کے میزار تک کی ایک آنکھوں دیکھا حال۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی آخر تک لازمی سنیے گا اور میرا چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ یہ کہانی ہے ایک دوست کی جس نے ہیر رانجھا کا وزٹ کیا اور ان کے مزاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سنیے اس کی ہی زبانی۔ ہم جنگ شہر کے اس قبرستان کی طرف گامزن تھے جہاں ہیر کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ ہم قبرستان کو جاتی ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا آگے آگے پولیس وین جا رہی ہے جس میں پولیس اہلکار اپنی سرکاری بندوقیں تانے بیٹھے تھے۔ میں اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ آخر قبرستان کی طرف پولیس کیوں جا رہی ہے۔ میرے ہم سفر نے کہا کہ شاید کوئی عاشق جوڑا ہیر کے مزار تک منت مانگنے آیا ہو اور پولیس اس کی تلاش میں جا رہی ہو۔ حیرت ہوئی اور پوچھا کہ کیا یہاں اب بھی عاشق جوڑے آتے ہیں؟ جواب ملا کہ مائی ہیر کے مزار پر محبت کرنے والے اپنی گمشدہ محبت اور محبوباؤں کے ملنے کی دعا کرنے یہاں آتے ہیں۔ قبرستان کی حدود شروع ہوتے ہی ایک احاطے میں مائی ہیر کا مزار نظر آیا۔ قبرستان شروع ہونے سے پہلے ایک ہیر کے نام سے منسوب اسٹیڈیم آتا ہے جس کے بوسیدہ دیواریں اس کی زبوں حالی کی داستان سنا رہی تھیں۔ سامنے احاطے میں ایک اونچی جگہ پر ہیر کا مزار موجود تھا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک سین اور سامنے نیلے اور سفید ٹائل کے ساتھ ایک سادہ سی عمارت نظر آئی تھی اور اس کی پیشانی پر لگی تختی پر لکھا تھا دربار عاشق صادق مائی ہیر میاں رانجھا 876 ہجری وصال جھنگ میں مائی ہیر کا مزار ہے۔ نواب میں شاہ جیوانہ کا دربار ہے۔ مزار کے سامنے ہارمونیم لیے دو سازندے ہیر گا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہاں بہت لوگ آتے ہیں تو جواب ملا کہ بس جی، روزانہ 2-4 تو آ ہی جاتے ہیں جیسے آپ آ گئے۔ انہی آنے والوں کی وجہ سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے اور بس جی گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر ہیر کے بول فضا میں گولنا شروع کر دیے۔ داستان عشق کو امر کرنے والی الہڑ دوشیزہ ہیر کو اب زمانے نے مائی ہیر بنا دیا ہے۔ قبرستان ویسا ہی ہے جیسے دیگر قبرستان ہوتے ہیں، بے ترتیب کچی پکی قبریں، کہیں لوہی مزار تو کہیں صرف نشاندہی کا ایک پتھر۔ یہاں کوئی عاشق یا معشوق تو نظر نہیں آئے، البتہ پولیس کا کوئی اعلی افسر تھا جو مزار پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ مجھے 20 فٹ بلند اور 16 فٹ چوڑائی اور لمبائی والی ایک چوکور عمارت میں ہیر کی داستان جیسی کوئی دلکش نظر نہیں آئی۔ نیلی اور سفید ٹائلوں سے مزید یہ عمارت ایک ویرانی کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔
सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचे तो मज़ार के अंदर एक कब्र में चादरें चढ़ी हुई थी। चिराग में ताक रखे थे जो सरे शाम चलते होंगे, ये शायद मन्नत मांगने वाले रोशन करते होंगे। मैंने फातह के लिए हाथ उठाया और फिर बाहर निकल आया। मेरे साथी ने बताया कि इस मज़ार की छत नहीं है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई और यकीन नहीं आया। लिहाजा दावे की तस्दीक के लिए मैं दोबारा मज़ार में दाखिल हुआ। छत में एक गोल सुराख था जिससे नीला आसमान नजर आ रहा था। छत चांद के था मगर नहीं, कब्र के ऊपर 12 फुट कतर का एक सुराख सा था। खुश अकीदा गुमान रखते हैं कि कब्र का बारिश का पानी नहीं आता, लेकिन अक्ल कहती है कि सुराख से यकीनन बारिश का पानी अंदर आता होगा। कुछ इसे बरह रास्त ऊपर वाले से राब्ता का जरिया समझते हैं, तो कुछ कहते हैं कि जिस जमाने में ये मज़ार बना था तब ऐसी इमारतों की छत या तो बनाई ही नहीं जाती थी या इसमें सुराख रखा जाता था। कब्र का कतबा बताता है कि हीर और रांझा दोनों का मरकज है, लेकिन मज़ार हीर ही के नाम से मशहूर है। चांग में इस मज़ार की ऊंचाई का राज यह है कि यहाँ मज़ार वाक़या है। इस वक्त दरियाए चनाब बिल्कुल करीब बहता था। हीर रांझा इस टीले पर कुछ देर सस्ताने रुके तो उनकी नजर इन लोगों पर पड़ी जो इन्हें कत्ल करने की गर्ज से आ रहे थे। इस लम्हे दोनों आशिकों ने अल्लाह से दुआ मांगी, इसके नतीजे में जमीन शक हो गई और दोनों इसमें समा गए। कत्ल करने की गर्ज से आने वालों ने ये देखा तो आशाक सादिक के ताब से माफी तलब की और लौट गए। ये वाक़या कब पेश आया इस पर इख्तलाफात है और इसमें भी इख्तलाफात है कि उन्होंने दुआ मांगी तो जमीन शक हुई या नहीं। ये तो बातें हैं पुराने लोगों की, सच है ये झूठ ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मज़ारों पर धागे बांधने की रस्म यहाँ भी है। इस मज़ार की खिड़की पर गिरहें बांधने वाले भी आते हैं और मन की मुराद पूरी हो जाए तो गिरहें खोलने और चादरें चढ़ाने वाले अकीदतमंद भी आते हैं। कुछ अरसा पहले तक मज़ार के दरो दीवार खासे शिकस्ता हो चुके थे। उन पर आने जाने वाले लोग अपने आशिकों और मशूक़े के नाम लिखते थे, लेकिन किसी आशिक ने मज़ारों पर धागे बांधने की रस्म यहाँ भी है और किसी आशिक ने यहाँ पर रंग रोगन करा दिया और इसको खूबसूरत तरीके से सजा दिया। और उस आशिक ने इस पर टाइलें भी लगवा दी और उसको दीवार को रंग रोगन करवा दिया। यहाँ सियाल और रांझा दोनों बिरादरियां बसती हैं, लेकिन दोनों बिरादरी के अफराद इस मज़ार के न गद्दी नशीन हैं न उसके मुजावर। अवाम माई हीर से अकीदत रखते हैं। 5 मुहर्रम को हर साल माई हीर का उर्स होता है जो पूरा महीना जारी रहता है और उस उर्स के मौके पर खासी रौनक होती है और दूर दराज से आशिक माई हीर के मज़ार पर मोहब्बत की दुआएं मांगते हैं। तो दोस्तों ये थी दास्तान और एक दोस्त की आंखों देखा हाल जो वहां गया और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसकी कहानी के बारे में लोगों से सुना। सच क्या है झूठ क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।